سلام به همگی، من نرگس اصلی هستم. بچه درس 7 رو تمام کردیم. میخوایم این 2 درس آخرم سه درس آخر رو سریع تمام کنیم و بریم سر elementary. خب درس 8 let's start with lesson 8 which is related about places. place یعنی مکان، جاها. places یعنی جا، ببخشید. places اسم جمع گرفته یعنی جاها. خب همین اول ویدیو رو لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن کانالم و به دوستانت هم معرفی کن. Let's start 7.1. A strange meeting. A strange یعنی عجیب غریب. میتینگ های عجیب غریب. من این صفحه رو زوم کنم که خب بچه همطور که میبینین ما ریدینگ داریم این بخش رو. ببینیم ریدینگمون راجع به چی هست. A strange meeting. Work in pairs and answer the question. با هم کار کنیم و به سوالای زیر جواب بدیم. Where do people usually meet new people? کجا اصولاً مردم آدم‌های جدید رو می‌بینن؟ We can answer that usually people see each other at the restaurant or cafe, sorry, and or they can, for meeting each other for the first time. I think the cafe or cafeteria or something like that would be good places to choose. من الان جوابم این بود که اونها مردم اصولاً برای دیت اولشون یا قرار اولشون توی رستوران یا کافی شاپ و اینا هم دیگر رو میبینن. The question number 2. Look at the photos. Where are the places? Are they places where you usually meet new friends? میگه به عکس ها نگاه کن. عکس ها کجان؟ و این places ها، این مکان ها جایی هستن که شما میت میکنین، ملاقات میکنین نیو فرندز هاتون رو. آدم های جدیدتون رو. خب بیا عکس‌ها رو نگاه کنیم. For example, picture number 1 could be a hospital. Yeah, it is written hospital. Okay, in hospital maybe the student who has studied in this hospital as a resident, extern, intern, they are meeting with each other at the restaurant. But about the normal people, no, it could be a good places for meeting new friends. Picture number 2 is a kind of camping. No, or yes, especially in camping, people gather together and they go on a trip, usually in the nature, and actually put a shelter and start to play with each other. These people usually 40 or 50 people that they have common sense in the camping, and they would play to do actually some campers usually do. من هیچ وقت کمپینگ نرفتم، برای همین نمیدونم. تو کمپینگ ها هستن که استرنجر ها میان، تو هم میری و جای خیلی خوبه برای که آدم های جدید رو پیدا کنیم. Next picture is about an empty road. Definitely is not a good place for meeting new people because it's boiling hot. The weather is boiling hot and nobody is here, even no animal. And definitely is not a good place for visiting new people. And cafe, definitely cafe could be a good choice because people can start talking with each other and also about everything, and just that it's cheap actually for dating. Cheap places, one of the cheap places for dating people. Okay, let's start.
Read the text. Which story is really unusual? بعد این تکست ها رو بخونیم ببینیم که کدوم استوری اصولاً unusualه. What a strange place to meet. عجیب ترین جایی که عجیب ترین مکان. strange یعنی عجیب و غریب. place هم یعنی مکان، جا. meet ملاقات کردن. میگه عجیب ترین مکانی که برای ملاقات کردن هست چی هست؟ در واقع یعنی کجا هست. Tell us where you met your best friend. بچه ها met میشه گذشته meet irregular هست. Tell us where you met your best friend and win a holiday for two. اوکی. راجع به این که بهترین دوستتون رو کجا دیدین صحبت کنین. حالا احتمالا متن strange هست دیگه، جای عجیب غریب. In Algeria, in the Sahara Desert, I was on a bus to Timimon, a town in the desert. The bus had engine problems, and we stopped in a small village for the night. The local people were very friendly, and one guy, Habib, took me home to his family. I thought there was a really nice person. We talked a lot and became great friends. عمر. خب میگه که این آلژریا اسم یک شهر با حروف بزرگم نوشته شده کپیتال لتر. In the Sahara Desert. Desert یعنی بیابون بچه ها. توی بیابون ساهارا. I was on a bus. من توی ماشین بودم توی تیمیمون a town in the desert. توی شهر تیمیمون، یک شهری که توی دیزرت هستش، توی بیابون هستش. The bus had engine problems and we stopped in a small village for the night. اتوبوس یک مشکلی، موتور اتوبوس، انجین یعنی موتور اتوبوس مشکل پیدا کرد و we stopped in a small village. ما توی یک روستای کوچولو استاپ کردیم. ویلیج میشه روستا. For the night برای شب. The local people میشه مردم محلی. The local people were very friendly. خیلی آدمای دوست داشتنی بودند. ببین گفته were very friendly. آدمای دوست داشتنی بودند. And one guy, Habib, took me home to his family. و یه آدم حبیب منو برد به خونهشون پیش فامیلیشون. I thought he was a great nice person. من فکر میکردم اون واقعا آدم خوبی هست. We talked a lot and became great friends. ما خیلی صحبت کردیم و در نهایت دوستای خیلی خوبی شدیم برای هم. از طرف عمر بود. بعدی. In hospital in China, I was in a car accident and broke my legs. توی یک بیمارستان توی چاینا I was in a car accident. من توی تصادف ماشین بودم. accident یعنی تصادف. And broke my leg. و پای من شکست. I went to hospital and was there for a week. به هاسپیتال رفتم، بیمارستان، و اونجا بودم برای یک هفته. There was a Chinese guy in my room. یک پسر چینی توی اتاق من بود. لی احتمالا اسمش میده. We had a lot of time to talk and became great friends. ما یه عالمه وقت داشتیم که صحبت کنیم و در نهایت با هم دوست شدیم. این از طرف جان بود. این کافه in Argentina. توی یه کافه تو آرژانتین. I was on holiday and someone took my money. من توی هالیدی بودم و یه نفر پول منو برداشت. I sat down in cafe. من توی کافه نشستم. I didn't have any money but I was very hungry. من هیچ پولی نداشتم ولی خیلی گرسنه‌ام بود. مانی که میشه پول، hungry هم میشه گرسنه. The waitress یعنی کارمند زن، گارسون زن. The waitress came to my table and said, "Hi, I'm Claudia. Do you need help?" گارسون زن اومد سمت میز من، تیبل میشه میز، and said و گفت سلام، من کلودیا هستم. شما به کمک من احتیاج دارین؟
We were instant best friend. instant یعنی فوری. همونجا best friend شدیم با هم. از طرف آلیسون. And the last one, on a rope bridge in Pakistan, I walked from one side and روی یک bridge یعنی بچه ها پل. یک پل طنابی از این پل هایی که با طناب هستن. توی پاکستان I walked from one side and another woman on a walked from another side. من از یک طرف پل داشتم عبور میکردم، راه میرفتم و آنه walked from داشت میومد از اون یکی سمت other side. We met in the center. ما وسط این پل همدیگر رو زیارت کردیم، ملاقات کردیم. And we were both very scared. و جفتمون خیلی ترسیده بودیم. scared یعنی وحشت داشتن. We were there for half an hour. بچه من اینا که فارسی میگم توی سطح بعد دیگه اصلا فارسی نمیگم. به انگلیسی توضیح میدم، دیکشنری پیدا کنید. We were there for half an hour. ما اونجا بودیم به عنوان 1 ساعت و نیم. Finally, a guide came and helped us. در نهایت یک راهنما، گاید میشه راهنما، آمد و به ما کمک کرد. After that half hour together, we were friends for life. بعد از اون 1 ساعت و نیم ما برای کل زندگیمون دیگه دوست موندیم. اینم از این متن. Let's answer the question which is related to this passage. Okay. خودم بذارم این بر راحت انسر کنم. خب. Text. Underline a mistake in each sentence. Try to remember the correct information from the text. Okay. The bus was in the mountain. Bus was in the mountain نبود. توی desert بود. وسط بیابون بود. لحظه دوباره من بخونم. desert. حبیب was the bus driver. حبیب bus driver نبود. local people بود که اومده بود. عمر رو برده بود. اینجا این قسمت هست بچه ها. پیشنهاد میکنم ویدیو رو پاس کنین، من حل میکنم بعد شما با من چک کنید. اینجا که میگه که اینجا منو برد خونشون کوش اینا took me home his family. local people بود. خب the bridge was in India. نه the bridge was in Pakistan. اینجا دقیقاً متن آخر این پاکستان. Cynthia and Anna were on the bridge for an hour. نه for half an hour. برای 1 ساعت و نیم بودن. اینجا تو متن هست for half an hour. ببین اینجا بنویس. اینجا بنویس. John was in a train accident. John was in a train accident. حقیقتا یادم نیست. In a car accident.
ریدینگ دومه. accident. John was in hospital for a month. For a week. ببین اینجا نوشته. پس اینجا month اشتباهه. جان به مدت 1 هفته توی بیمارستان بود با اون پسر چینی دوست شد. Someone took Ali's son passport. نه. کیفشو برداشته بود. مانیشو برداشته بود. اینجا توی این ریدینگ بود. اینجا. My money. The waitress said, do you need money? نه. گفت do you need help? دقیقا اینجا هست. Do you need help? این هم از جوابای اینها. بیایم اینجا. گرامر پست سیمپل که سری پیش به درس دادم راجع به ریگولار ورب ها بود. این گرامر نه راجع به ایرگولار هاست. خب خیلی آسونه بچه ها. بیارین صفحه 132. منم بیارم صفحه 132. خب صفحه 132 گرامر درس اوله. 8 به چی رو میگه؟ میگه پست سیمپل ایرگولار ورب. گفتیم ریگولار ورب ها چیا بودن؟ اونایی که ایدی میگرفتن. خب ایرگولار ورب ها چیان؟ فرم اینها کلن عوض میشه راجع به ایرگولار ها. صفحه 100 این کتاب نداری. خب حالا همون صفحه 131 که بهت بگم چیکار کنیم. 32. خب ببین مثبتش I, you, we, they, he, she, it. خب مثلا go میشه went. I went to South Africa. من به جنوب آفریقا رفتم. نمیتونه بگی I go there. این نه ایدی میگیره نه هیچی. اینا جز ایرگولارن که باید حفظ کنیم. We had a coffee. ما کافی داشتیم. Have شد had نشد have. ایدی نمیگیره. They met a lot of people. meet که دوتا ای داره میشه met. پس ایرگولار کجا هم تو پس استفاده؟ ما پس چند تا داشتیم. ببین فعلای توی پس یا ریگولارن یا ایرگولار. ریگولار ها ایدی آی ایدی یا دی خالی میگرفتن. ایرگولار ها فعلش کلن این قسم فعلش عوض میشه. مثل go که میشه went، مثل have که میشه had، مثل meet که میشه met. حالا بیا منفیش. منفی کلا گذشته که میدونی. تو حال آینده منفیمون با don't و doesn't. توی حال ساده توی منفی didn't که برای همه فایل‌ها یه طوره. I didn't go on holiday. اینجا نکته داره. بعد هی همه auxiliary verb هات فعلت به صورت ساده میاد. نه ایدی میگیره نه went میشه. پس ما نمیتونیم بگیم I didn't went on holiday. نه. چون auxiliary داریم. did یا didn't، does یا don't. خب پس didn't بعدش فعلت به صورت ساده میاد. نه ایدی خور نه فرمش تغییر میکنه. I didn't go on holiday. من به هالیدی نرفتم. They didn't have breakfast. اونها breakfast نخوردن. She didn't meet our friends. اون دوست ماها رو ندید. اینم از این. Many common verbs have an irregular past simple form. The negative form is the same for regular and irregular verbs. خب negative formش که دقیقاً با didn't هممون هم میدونیم. این که بحثش تمام. خیلی از فربام ریگولارن. ایدی میگیرن یا دی میگیرن یا آی ایدی میگیرن. ولی خیلی از فعلام اینجوری نیستن. For example, I didn't go to work yesterday. Not I didn't went to work yesterday. اینو خیلی بهش دقت کن. She didn't have lunch. Not she didn't had lunch. بعد auxiliary verb ها فعل به صورت ساده. بیا چند تا از irregular verb ها رو ببینیم. افعال to be که قبلا هم گفتم بهت was و were میشن. become میشه became. یعنی طرف اگه بگم become to me با became to me فرق. come to me
داره میاد پیشم came to me اومد پیشم، معنیش کاملا میشه گذشته. break یعنی شکستن، broke یعنی شکسته شده، شکست. come came که بهت گفتم. do did انجام میده، انجام داده. drive رانندگی کردن، drove رانندگی کرد. eat ate غذا خوردن، غذا خورده تموم شده رفته پسته. get got for example get me something for example توی گذشته که بخوای بگی میگی I got some problem من با یه سری پرابلم مواجه شدم. go went I go to the hospital I went to the hospital that's far from all of us. gave me that pen این خودکار رو به من بده. I gave my pencil or pen to my friends من خودکارم به دوستم دادم. have or had این که دیگه معلومه. know and knew این know یعنی دونستن، این اوش که ای شده یعنی من متوجه شدم که این اتفاق افتاد. مثلا میدونی I know that خب تو اگه پس بخوای بگی میگی I knew that من اینو میدونستم ولی نگفتم. meet میشه met الان من قرار گذاشتم I met سارا last day سارا رو من دیروز ملاقات کردم. put میشه همون put هیچ فرق نمیکنه گذاشتن. say گفتن say یعنی من الان گفتم hey I say something من الان چیزی گفتم. I said that you shouldn't for example have you shouldn't do this activity. I said that من در گذشته این گفتم. see میشه saw یعنی دیدن I saw that movie last night. sit میشه sat I sat on the bench on the park at the weekend من توی نیمکت پارک نشسته بودم. take میشه took. think میشه thought به املاش دقت کن. for example میگم I think it is not correct دارم به جواب الان میگم. تو اون موقع میگی I thought اون موقع فکر کردم it was correct کل مسئله درسته. and write هم میشه wrote. for example I wrote my assignment to my actually teacher last night ولی اگه بخوام راجع به الان حرف بزنم طبیعتاً میشه write. بریم صفحه بعد این تمرینش رو حل کنیم. خب پیشنهاد میکنم بچه‌ها این خیلی آسونه الان فقط باید این irregular رو حفظ کنین تموم شد و رفت این اصلا چیز سختی نداره. تمرین اول complete the sentences with the correct form of the present or past. باید ببینی کجا present بیاری کجا past بیاری. یه لنگویج بانک هم داشتیم که باید با هم میرفتیم یادمون شاید هم جلوتر داریم. خب بریم ببینیم بچه‌ها اینه صفحه بعدش میشه این. ببخشید. Complete the sentences with the correct form of the verb in a bold. They didn't come to class. اونها به کلاس نیومدن on Monday but they came on Tuesday. اونها ماندی نیومدن ولی Tuesday رو اومدن. خب He took a taxi. اون یه تاکسی گرفت. He didn't a bus. He didn't take a bus. بعد auxiliary verb گفتیم فعل به صورت ساده. I said hello. من سلام کردم. But you didn't your name. For example, but you didn't say your name. یا tell your name. جفتش میشه. She didn't think the film was good. اون فکر نمی کرد که فیلم خوب باشه.
but he thought it was great. اما اون فکر میکرد که فیلم خوبه. I didn't become a nurse. I became a doctor. من نرس نشدم. من دکتر شدم. We didn't sit here. ما اینجا ننشستیم. We sat over there. این همه تو جدول صفحه قبلی داره. هیچ راهی هم جز حفظ کردنش نداری. بیا بعدی. Complete the story with the past form of the verbs in the box. meet یعنی ملاقات کردن. break یعنی که معنی ترمز میده، معنی استراحت میده. حالا باید ببینیم اینجا معنی چی میده. break یعنی شکستن. drive رانندگی کردن. go رفتن. have داشتن، خوردن. give یه چیزی دادن. see دیدن. become شدن. در واقع من نرس نشدم، من دکتر شدم. not have نداشتن یا نخوردن. eat هم که معنی خوردن میشه. خب اولیشی که خودش گفته I met my wife Manuela on weekend on a mountain in Scotland. On that Saturday morning the weather was good and out at 9:00 and میتونه ساو باشه. خب از اول جمله رو باید معنی کنم. میگه که من همسرم رو توی ویکند دیدم توی مانتین توی اسکاتلند. On that Saturday اون یک شنبه morning the weather was good هوا خیلی خوب. And I came out at 8:00. came داریم؟ came نداریم؟ came نداریم اینجا؟ کی میشه به نظر من کی نداره. حالا بریم بعدیاش. But around 2:00 the weather very bad became هوا خیلی بد شد. At 5:00 I was lost. ساعت 5 من گم شدم. Cold and very hungry. سردم بود و خیلی گرسنه بودم. Then I someone on the mountain. خب then I meet میشه دیگه. باید بگه met. یا then I saw someone. الان بهت میگم چرا شد saw. میگه که ساعت 5 عصر من گم شدم. سردم بود. هیچکی هم نه گرسنه‌م بود. یه نفر رو توی مانتین توی کوها دیدم. It was Manuela. اون مانوئلا بود. She any food but she some chocolate. خب پس میگیم she didn't have. اون هیچ فودی نداشت ولی چاکلت داشت طبق جمله‌مون. But she had داریم بالا or gave. کنارش نوشته she gave. She didn't have. gave. Some chocolate and some water. اصلا میشه she had. اشتباه. خب she the chocolate in two and me half. She
فکر کنم میگه she gave and I ate. به نظر من همین میشه. به نظر من همین میشه. یه لحظه چک بکنم. 8 درست. 8 میشه gave. تقریبا نصفشو به من داد. And we ate the chocolate and talked. اون چاکلت ها رو خوردیم و صحبت کردیم. خب. Then she helped me down the mountain. بعد به من کمک کرد که از مانتین بیام پایین. She a car and she me back to my hotel. خب. She had a car. او ماشین داشت. And she me back my hotel. And she drove me back on my hotel میشه. همین میشه. که درایو هم گذاشتنش میشه درو. بالایی هم نفهمیدیم چیه. دومیه morning the weather was good and out at night. I went out at night. اینم از این. بچه ویدیو رو همین الان لایک کنیم لطفاً. برگردیم صفحه همون صفحه که بودیم، صفحه درس 8مون. خب این irregular verb ها رو یاد گرفتین دیگه، کاری نداره. فعلا در حد همین چیزهایی که تو کتابتون گفته حفظ کنین، ممورایز کنین همین جدول رو تا برسیم به کتاب بعدی. اون بیشتر توضیح داره راجع به این چیزا. خب بیار صفحه 84 کتابه، تمرین گرامر رو حل کن. میت میشه مت، کام میشه کیم، تیک میشه توک، گذشتهشه بچه اینا. think میشه thought، فکر میکردم. think میشه الان فکر میکنم. become میشه became. break میشه broke، شکسته شد. go میشه went. have میشه had. sit میشه sat. say هم میشه said، IED میگیره. هم فقط باید ممورایز کنی، هیچ چاره ای هم نداری. اسپیک اوت تیپت اومده به چی گفته؟ گفته که when you learn a new verb, check your dictionary and write the past form in your phrase book. For example, go, went. Do this with these verbs: drive, eat, see, give, and put. وقتی معنی یک کلمه رو، یک فعلی رو داری داخل دیکشنری چک میکنی، پس فرمش هم بنویس و شده باهاش جمله‌ای هم بساز. حتی جمله‌های خیلی خیلی ساده. این لیسنینگ 8.5 رو بیایم راجع به استرس اینها گوش کنیم.
Unit 8. Recording 2. Unit 8. Places. Recording 1. 1. Meet, met, 2. come, came, 3. take, took, 4. think, thought, 5. become, became, 6. break, broke, 7. go, went, 8. have, had, 9. sit, sat, 10. say, said, Great. اوکی. بریم بخش بعدی اینجا. Read the stories. Who are the people? این استوری رو با هم بخونیم و بگیم این پیپل ها چه کسانی هستن. تمرین 3 هست. ببخشید من باز این کتاب هم ببینم. خب بر اساس ریدینگی که خوندیم. In about 2005, I was at the shop in my village and a man من توی مغازه بودم توی ویلا and a man came میشه came دیگه in a tourist he wasn't anything at the shop wasn't یا want بود he didn't want اون هیچی از مغازه نمیخواست anything at the shop but he asked about a hotel اما اون راجع به هتل داشت سوال می‌پرسید که احتمالاً هتل کجاست ask که ایدی میگیره چه بعضی شد نوشتن من خب about a hotel I drove him to my house من رسوندمش به خونه خودم and he met my family و اون خانواده من رو دید and stayed with us for the night و با ما یک شب موند خب بچه من این یه لحظه اشتباه نوشتم خب for the night I thought he was a great guy من فکر میکردم که آدم خوبیه
I thought he was a great guy. And later we became good friends. راجب همونی بود که اتوبوسشون توی دزرت خراب شده بود. راجب اینه، راجب اسمش از زبون عمر این سری گفته. پس این مربوط به عمر بود. خب بعدش in 2012 I worked as a waitress at the cafe. She worked. One day I was at work and I saw a woman alone in a very unhappy. من دیدم که یک خانومی خیلی ناراحت تنها نشسته. I went over her. من به سمتش رفتم. I went over her and said hi. و گفتم سلام. سلام کردم. Hi, do you need help? She didn't have any money. Not have میشه didn't have. گذشته داری میکنی ها. And she didn't know anyone in this city. و اون هیچ کس رو توی این شهر نمیشناخت. چه محو شد. Anyone in this city. I sat down. من نشستم. همچنین اینجا نمیاره. I sat down. من اونجا نشستم. And talked to her. و باش حرف زدم. چه اینجا نمی نویسه؟ و بعد باش حرف زدم. اینجاست. Then I gave her some money. بعدش هم بهش پول دادم. گذشته give میشه. بهش پول دادم. Her some money and food. Now she's one of my best friends. خب اینم میشه اینجا. این یکی این کافه این آرژانتین از زبان آلیسون هستش. خب بریم صفحه بعدی. ببینیم عکس‌ها رو که گفتیم. این تمرینه که باید با هم انجام بدیم بچه‌ها. 2 به 2 هست توی کتاب ها. Work in pairs and take turns. Student A, read your story. Student B, listen to student A and stop the story. Then you hear something different. I was at a cafe in my village. Stop. No, you were in a shop in your village. همچین چیزی همچین. این عکس رو میبینین و با هم صحبت میکنین. بریم قسمت vocabulary part. Preposition of the place. بچه این قسمت خیلی مهمه. حرف اضافه مربوط به پلیس ها چیا هست؟ خب underline the correct alternative. We were at in on a bridge. We were on a bridge. ما روی پل بودیم. at و اینو فعلا بیخیال شو تا بعدا بهت بگم. خب پس این میشه we were on the bridge. ما روی پل بودیم. We met at in or on China.
ما در داخل چاینا هم دیگر رو دیدیم. پس این میشه این. ما هم دیگر رو داخل چاینا دیدیم. I was at in on work. من محل کارم بودم. at حرف اضافه مکان at هست. اینا هم باید ممورایز کنیم. داخل شهر میشه این at محل کار. فعلا اینجوری حفظ کن تا بعد با بیشترش آشنا میشی. Complete the word verbs with in, on or at. Home, university, Dublin airport, a party. For example, you can say I was at home, I was in home, or I was on home. طبیعتا شما میگی I was at home. I was at home, I was at university, I was at Dublin airport, I was at a party. حالا a taxi, the city center, classroom. این به نظرت میشه in or on a taxi, on the city center, no. پس باید بشه in a taxi, in a class, in the city center or in room. حرف اضافه مکان ها in holiday, a chair, the internet, television. خب آنه دیگه طبیعتا. I was on holiday yesterday. I was on a chair. I was on the internet. On the internet و on television هم که روی آنتن رفتن، روی اینترنت رفتن ما معنی میده. پس حرف اضافه at شد برای مکان ها، حرف اضافه این شد برای توی یه شهری یه جایی بودن و حرف اضافه آن شد برای دو تاش که باید حفظ کنی. آن هالیدی، آن شهر. و برای اینترنت و تلویزیون مثلا میگیم که ما دیدیم میگیم ما روی شبکه آنتن رفتیم، یه همچین معنی میده. این هم باید ممورایز کنی، چاره نداری. اینو ببین. Complete the sentences with in or at. همین الان ویدیو رو لایک کن و ویدیو هم پاس کن، خودت انجام بده، بعد بیا من چک کن. اولیش I met my best friends at a school. خب بهترین دوستم رو توی مدرسه دیدم. I met one of my friends the internet. خب باید بگی on the internet. پس اینجا یه آن میاد. گفتیم حرف اضافه اینترنت آنه که قبل ده هم میاد. I went holiday with a friend last year. I went on holiday. حرف اضافه holiday آن بود. I wasn't class last week. نظرت این چی میشه؟ میشه I wasn't in a class. داخل کلاس نبودم هفته پیش. I was a friend's party on Saturday. این احتمالاً بشه at. بذار بعدش حل کنیم. I had lunch with a friend the city center. Yes, in the city center. این که معلومه. من ناهار میخوردم با دوستام در مرکز شهر دیروز. این میشه I was a friend's party on holiday. I was اینجا چیزی نداره. I was at a friend's party on Saturday. فکر میکنم این بشه. حالا بعد چک میکنم ولی احتمالاً این میشه. اون ته نداره هیچ. بیار صفحه 146. صفحه 146 کتابتو بیار. لنگویج بانک داری. چند شدیم؟ 106. برو. همین الان ویدیو رو لایک کن تا ما برسیم به صفحه 146.
خب صفحه 146 preposition of places in, under, at, on, over. Look at the photos. Complete the sentence with the preposition in the box. به فوتوها نگاه کن، عکس‌ها رو با preposition های توی باکس کامل کن. خب بریم که انجام بدیم. cat on the table، روی میزه دیگه. The cat's on the table. table میشه رو. on. There is a man under the car. این مرد زیر ماشین هست که داره درستش میکنه. under به معنی زیر. بچه این وکبا همه رو ممورایز کنین لطفا. There is a plane the sea. میتونه over باشه. over the sea. بالای دریاست. یک هواپیما بالای دریاست. There are two elephants a river. in a river. دو تا فیل هستن که داخل آب هستن. I live number 66. I live at number. آره همیشه. I live at number 66. برای نامبر هم از at بیشتر استفاده میکنیم. Rome is the river Tiber. on. شهر روم on the river Tiber هست. Correct one mistakes in each sentence. یه میستیک داره که همشون رو باید کارکت کنیم. I live in flat under Beijing. نه دیگه این under اشتباهه. زیر بیجینگ زندگی نمی کنیم. این بیجینگ زندگی می کنیم. جای آندر خودت آندر رو خط بزن بیا این بالا که من نفسم. We flew at the red desert and arrived in Sydney at 7. We flew in the red desert. We flew شناور شدیم. over هم میشه. over رو بزن چون اینو بالا زد. ولی من هیچ چیز از لوکیشنش رو ندارم. ما اونجا شناور شدیم و به سیدنی رسیدیم. They sat over the big tree in the park. بچه من معنی جمله بالا رو نفهمیدم یه لحظه. We flew at the red desert and arrived in Sydney. نه من اینجا معنی شناور تو red desert. از این مسیر red desert رفتیم over گذشتیم انگار با پرواز رفتن. And arrived in Sydney at 7. They sat over the big tree in the park. They sat over the big tree at the park. Yes? اینو چیز نکنی. To go to the airport, wait for the bus in gate 15. To go to the airport at gate. Your keys are in the table in the hall. Your keys are in the table, no, are on the table. Our house is over the main road to the city. Our house is over the main road. Over the main road که نمیشه. طبیعتا باید بشه on the main road. توی main road اصلی هستش توی city. فقط سه رو یه باره. They sat over the big tree in the park.
اینو باید چک کنم. اینو باید چک کنم بچه. ولی من باشم عد پارک رو میزنم. خب برگرد به همون صفحه‌ای که بودیم. خب اینجا اینو داشتیم. لنگویج بانک هم رفتیم. بچه ها لطفا این صفحه 146 هم با هم رفتیم. Don't forget to like my video, comment on my video and subscribe me. Please introduce me to your friends because they can learn speak how to book very easy with just YouTube and specific book. برای این کلاس ها حتما بچه کتاب رو تهیه کنید، چون این ویدیو این PDF ها شاید برای شما واضح نباشه. با کتاب و نوشتن شما خیلی بهتر یاد میگیرید. هر گونه سوالی داشتین نرگس لینگو اینستاگرام رو فالو کنین and just that have a good week and please don't forget to subscribe my channel and also introduce me and write your comments below. See you next session. Have a good time. Bye bye.